جنوبی پنجاب کے شہریوں نے کورونا وائرس کو مات دینے کی ٹھان لی۔ رجب طیب اردگان اسپتال مظفر گڑھ میں 6 افراد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ رحیم یار خان میں کورونا کے 12 مریض مکمل صحت یاب قرار۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے قرنطینہ میں موجود آخری 11 افراد کو بھی ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر گھروں کو بھیج دیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں گراں فروش باز آ جائیں، انتظامیہ نے گھیرا تنگ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک نے مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی روزانہ 2 مرتبہ مانیٹر ہوگی۔ ادھر کمشنر بہاولپور نے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کے لیے جیل کا حکم دے دیا۔ ناقص کارکردگی کے حامل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ سیکرٹری RTA ملتان احسان الحق نے منافع خوری پر دکاندار کو 5,000 سے زائد کا جرمانہ کر دیا۔ مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا کریک ڈاؤن۔ خود ساختہ مہنگائی کرنے والے نجی کریانہ اسٹور کو 20,000 روپے جرمانہ عائد۔ ادھر خانیوال ضلع انتظامیہ کی بلاک نمبر 9 میں کارروائی۔ غیر رجسٹرڈ گودام سے گھی کوکنگ آئل کے 2500 کارٹن برآمد، گودام سیل۔ گراں فروش مافیا ماہ سیام میں بھی باز نہیں آیا۔ سناواں، بورے والا اور خانیوال میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ لیموں نے 5 سینچریاں عبور کر لیں۔ بھنڈی کی سنگل سینچری، آلو اور پیاز 60 روپے فی کلو میں بکنے لگے۔ سبزی منڈی خانیوال میں سیب 120 سے بڑھ کر 180 روپے فی کلو ہو گیا۔ امرود، کیلا، تربوز، خربوزہ اور دیگر پھل شہریوں کی پہنچ سے دور۔ کورونا کے باعث پنجاب حکومت کو شدید مالی بحران کا سامنا۔ رواں مالی سال میں سرکاری محکموں کا بجٹ ختم۔ نئے مالی سال میں چھوٹے محکموں کو نئی ترقیاتی اسکیموں سے محروم رکھنے کی پالیسی تیار کر لی گئی۔ اخراجات کے علاوہ تمام فنڈز محکموں سے واپس لے لیے گئے۔ پنجاب پولیس کو بھی کورونا ایمرجنسی کے باعث مالی بحران کا سامنا۔ حکومت نے پولیس گاڑیوں کی مرمت کے فنڈ سے 10 کروڑ 47 لاکھ روپے کا کٹ لگا لیا۔ پولیس نے گاڑیوں کی مرمت کے لیے 69 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز مانگے۔ حکومت نے پولیس کو 59 کروڑ 33 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے۔ جنوبی پنجاب میں کورونا وبا کے باعث تعلیم کا بجٹ بھی متاثر ہونے لگا۔ آئندہ مالی سال میں اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں مزید کمی کر دی گئی۔ سرکاری اسکولز کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 32 ارب مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اقدامات۔ ملتان کی فیکٹریوں میں حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی تشکیل۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سلیم اکبر لغاری کا شہر کی مختلف فیکٹریوں کا دورہ۔ فیکٹری میں کام کرنے والے ورکر سے ملاقات کی اور گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں جزوی لاک ڈاؤن برقرار۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں عوام کا رش۔ شہری احتیاطی تدابیر اپنائے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ادھر کینٹ صدر بازار کپڑا مارکیٹ میں تمام دکانیں بند، تاجر برادری پریشان۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے اہم شاہراہوں پر پولیس اہلکار تعینات۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ملتان پولیس متحرک۔ پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری۔ دکانیں کھولنے اور ڈبل سواری کے الزام میں مزید 52 افراد دھر لیے گئے۔ ادھر بہاولپور میں 5,000 سے زائد گاڑیاں، رکشے اور 6,000 سے زائد موٹر سائیکل بند کر دیے۔ حکومت کا کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکج دینا خوش آئند قرار۔ سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس بہاولپور احمد بلال کا کاروباری سرگرمیاں کھولنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں حکومت کو SOPs بنا کر اب تمام انڈسٹری کو مرحلہ وار کھولنا ہوگا۔ پنجاب بھر کی یونین کاؤنسلز کو نان فنکشنل کر دیا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے یونین کاؤنسلز کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ یونین کاؤنسلز کل تک فرائض سر انجام دیں گی۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بابر شاہ کی روہی سے گفتگو۔ کہتے ہیں تحریک انصاف بہتر بلدیاتی نظام لا رہی ہے۔ لوگ نئے بلدیاتی نظام کا خیر مقدم کریں گے۔ کارکردگی میں کس کا کون سا نمبر؟ IG پنجاب نے اعداد و شمار پر سب کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ پہلے اجلاس میں ڈکیتی، قتل، چوری اور دیگر کرائم کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد 2، ملتان
-2 और लाहौर -6 नंबर हासिल कर आखिरी नंबर पर रहा। 16 DPOs को नाकिस कारकर्दगी पर पहली दफा इजहार नाराजगी का मरासला जारी। CCPO लाहौर अपने ही फराहम करदा दादोशुमार से इनकारी। लियाकतपुर के नवाही इलाके मौजा डंडन में तशद्दुद के बाकी की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वडेरे के हुक्म पर बासर अफराद ने किसान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स की खवातीन और बच्चे रस्सियां खोलने की कोशिश करते रहे। पुलिस मुल्जमान की बजाय मुतासरा शख्स को साथ ले गई। पुलिस का कारनामा बहावलपुर में सियासी और समाजी शख्सियत अजरा शेख के घर डकैती करने वाले पकड़ लिए गए। SP, DSP सिटी और DSP सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्जमान से 143 तोले तलाई जेवरात और 33 लाख की नकदी बरामद। बैनुल सूबाई डकैत गैंग पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में मतलूब थे। महकमा खुराक के जारी बारदाने में भरी गंदुम बाजार में फरोख्त होने लगी। जखीरा अंदोजी 1430 रुपए फी मन के हिसाब से गंदुम फरोख्त कर रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट के लिए गंदुम खरीदारी के टारगेट का हुसूल मुश्किल हो गया। रहीम यार खान में गंदुम की खरीदारी का अमल तेजी से जारी। गंदुम खरीदारी में 1 लाख मेट्रिक टन गंदुम खरीद ली गई। उधर मियावाली में गंदुम खरीदारी मरकज पिपला बारदाना की तकसीम। खरीदारी मरकज को 1,75,000 बोरी गंदुम का हदफ दिया गया। पंजाब हुकूमत का बेहतर पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों के लिए बड़ा इकदाम। महकमा ज़राअत के दफ्तर में काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए इमदादी चेक तकसीम। मौफन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत अली गिलानी और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां यासीन वांदर ने 43 काश्तकारों में चेक तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की हिदायत पर महंगी गंदुम फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट नईम चंगेजी की थाना शाहशम्स के इलाके में कार्रवाई। 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। माह सयाम में मुल्तान में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री धर ली गई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ पंजाब फूड अथॉरिटी शहजाद मक्सी की सरबराही में जाली बेवरेजेस यूनिट के खिलाफ कार्रवाई। 4560 लीटर जाली ड्रिंक्स बरामद की गईं। वजीर आजम इमरान खान से मियावाली के मेंबर कौमी असम्बली अमजद खान नियाजी की मुलाकात। हल्के के अवामी मसाइल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल किया। कमिश्नर साजिद जफर डाल से मुजफ्फरगढ़ के अराकीन असम्बली अलमदार अब्बास कुरैशी, न्यास अहमद गशकोरी और ऑन हमीद डोगर की मुलाकात। कोरोना वायरस के बायस सुस्त होने वाले तरक्याती कामों में तेजी लाने पर तबादला ख्याल। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का दौरा खानेवाल। शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश। कमिश्नर मुल्तान ने पौधा भी लगाया और अफसरान के साथ मीटिंग में कोरोना वायरस की सूरत हाल का मुआयना किया। डीजी खान ट्राइबल एरिया के 27 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। कमिश्नर साजिद जफर डाल की ज़ेर सदारत ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ। मंसूबों पर 2,02,77,000 रुपए खर्च होंगे। नई स्कीमों में सोलर, ट्यूबवेल, मिनी डैम्स, कुएं, पानी का जखायर और स्ट्रक्चर की तामीर शामिल होगी। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास। DPO सैयद करार हुसैन शाह और असिस्टेंट कमिश्नर की शिरकत। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर हिफाजती इकदामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून का चिश्तिया में गंदुम खरीदारी सेंटर का मुआयना। नाकिस कारकर्दगी और नाअहली पर 2 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स को मुअत्तल कर दिया। RPO डेरा गाजी खान इमरान अहमद और DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक का तौंसा शरीफ का दौरा। थाना सिटी और DSP ऑफिस में गाड़ियों की इंस्पेक्शन की। शहरियों को कोरोना वायरस के सदेबाब के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत भी की। DG खान कचहरी में IT कंट्रोल रूम, कॉमन रूम फॉर वुमेन और लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर कायम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहजेब सईद और सीनियर सिविल जज माजिद वकार ने इफ्तिताह किया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार नसीम खोसा, जनरल सेक्रेटरी बिलाल बोहड़ और खवातीन मुलाजिमीन ने शुक्रिया अदा किया। वजीर ममलिकत मियां शबीर अली कुरैशी की काविशें रंग ले आईं। वजीर आला पंजाब ने कोटअदू में बेरोजगार शख्स की जिंदगी के खात्मे का नोटिस ले लिया।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से नज़ीर के बेवा को 3 लाख का इमदादी चेक दिया। नौकरी के भी अहकामात जारी किए। मारूफ सनतकार और चेयरमैन मुल्तान ड्राई पोर्ट ट्रस्ट ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी की बड़ी काविश, चीन से मंगवाया गया तिब्बी सामान वाइस चांसलर निश्चित यूनिवर्सिटी के हवाले किया। तिब्बी सामान में 300 जदीद हिफाजती किट शामिल हैं। मुश्किल घड़ी में मुस्तहकीन की इमदाद के लिए मुल्तान में निशात ग्रुप पेश। निशात बॉयज हाई स्कूल पीर खुर्शीद कॉलोनी मुल्तान में 150 से ज्यादा मुलाजमीन और मुस्तहक अफराद को राशन और दीगर सामान तकसीम किया गया। डॉक्टर्स को 100 पीपीई किट्स, 50 N95 मास्क, 1000 ग्लव्स और सैनिटाइजर्स दिए गए। जिला इंतजामिया बहावलपुर लॉकडाउन से मुतासर अफराद की मदद करने में आगे। जिला इंतजामिया की जानिब से अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद में राशन तकसीम। उधर मुल्तान में तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम भी मैदान में आ गई। वासा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजिमीन में आटे के थैले तकसीम किए गए। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, अफराद बाहम माजूरी की तंजीम सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स कौमी हीरो करार। हुकूमत का साथ देने पर तंजीम सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स को गवर्नर पंजाब की जानिब से कौमी हीरो के सर्टिफिकेट से नवाजा गया।